Hello dear students, welcome to English video lecture. I am Professor Randir here. Friends, we are dealing a poem from section number 2 which name is 2.5 Nose versus Eyes. The title of this poem is very simple one, but the conflict between nose and eyes this story has revealed in this poem. So let's start the introduction on the icebreaker part of this poem. Complete the web with the help of adjectives used to describe eyes and nose in all respects. Two are done for you. या ठिकाणी डोळे आणि नाक या संबंधी असलेले विशेषण आपल्याला द्यायचे आहेत. ऑलरेडी दोन आपल्याला इथे विशेषण म्हणजेच ॲडजेक्टिव्स ऑलरेडी हॅज गिवन हिअर. वी हॅव टू फिल द रिमेनिंग प्लेसेस विथ द ॲडजेक्टिव्ह विच इज सुटेबल फॉर दॅट. So let's start with the eyes. The very first adjective used here is eyes, beautiful eyes. We can say that the kind eyes. Another adjective we have to use here, dreamy eyes. Another one is that expressive eyes, probing eyes, discerning eyes, gloomy eyes. So many adjectives we can use here. So the next one is adjective for the nose are sharp nose, pointed nose. These two already has given to us. The another one is that the sensitive eyes. नाक कसं असतं तर सेन्सिटिव्ह असू शकतं, शार्प असतं, पॉइंटेड असतं, या सर्व गोष्टी आपल्याला माहितीच आहे. दॅट इज कॉल्ड द ॲडजेक्टिव्ह. अनदर वन इज discerning eye, discerning nose, pointed nose, sharp nose. Such a adjectives has used for these two objects or two organs. The next part is here. Given below are some words from legal terminology used in court affairs. Discuss and complete the table accordingly. See here, the question is about the term used, the word used in legal terminology. की कायदेशीर बाबीमध्ये किंवा न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये जे वापरले जाणारे शब्द आहेत त्या शब्दांबद्दल आपल्याला त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहिण्यासाठी किंवा डिस्क्रिप्शन द्यायचं आहे. The serial number, legal terminology and description, these columns has given here. One is already given to us, affidavit. Yes, commonly word we know everything about the affidavit. Affidavit बनवतो आपण, तर ते काय असतं ते समजावून घेऊया आपण. affidavit म्हणजेच की a written statement confirmed by oath or affirmation for use as evidence in court. आपण त्याला शपथपत्र म्हणतो. दॅट्स कॉल्ड ॲफिडेविट. एखादा व्यक्ती त्याच्या वतीने शपथपत्र तो कोर्टामध्ये न्यायालयामध्ये सादर करत असतो. दॅट्स कॉल्ड ॲफिडेविट. ज्यावेळेस आपण एखादा उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी असतं शपथपत्र असतं, किंवा डोमसाईल असेल, otherwise caste certificate असेल or other any documents, that time we have to provide affidavit to get the certificates from the authority. Another one is that the argument. Argument is common word. It means vaad vivad. An argument is a statement or set the statements used in order to convince people that your opinion about something is correct. मत मांडणे, arguments, it's generally called opinion. तुमचं मत जे प्रेझेंट केलं जातं न्यायालयामध्ये, that's called argument. The next concept is that the term, legal terminology word is that consent. Consent means
टू गिव परमिशन, ॲप्रुव्हल ऑर असेंट इन ओपिनियन टू ॲग्री. सहमती देणे, परमिशन देणे अशा स्वरूपातला हा शब्द वापरला जातो. इट्स कॉल्ड कॉन्सेंट. अनदर वर्ड यूज काउन्सिल. काउन्सिल, द वर्ड मीनिंग इज काउंटेबल नाऊन आहे तो. समवन्स काउन्सिल इज द लॉयर हू गिव देम ॲडवाइस ऑन अ लीगल केस अँड स्पीक्स ऑन देअर बिहाफ इन कोर्ट. पक्षकाराच्या वतीने जो काही युक्तिवाद करण्यासाठी वकील जे काही काउन्सिलिंग करत असतो पक्षकाराला, त्याला काउन्सिल म्हटलेलं आहे. जजमेंट, अनदर वर्ड इज जजमेंट. अ जजमेंट इज अ डिसिजन मेड बाय अ जज ऑर बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. जे काही निर्णय दिला जातो त्याला जजमेंट असं म्हटलं जातं. न्यायाधीशामार्फत जजमार्फत जे जजमेंट दिलं जातं त्याला जजमेंट असं म्हटलं जातं. ट्रायल, अनदर वर्ड इज ट्रायल. ट्रायल इज जनरली कॉल्ड सुनावणी. मराठीमध्ये आपण त्याला सुनावणी म्हणतो. कोर्टामध्ये जो युक्तिवाद चालतो त्याला ट्रायल असं म्हटलं जातं. अ ट्रायल इज अ फॉर्मल मीटिंग इन अ लॉ कोर्ट इन at which a judge and jury listen to evidence and decide whether a person is guilty of a crime. त्या ठिकाणी सुनावणी होत असते आणि सुनावणी दरम्यान जे काही गुन्हेगार आहे किंवा पक्षकार आहे यांच्या वतीने तिथे पुरावे सादर केले जात असतात. व्हर्डिक्ट, अनदर वर्ड इज व्हर्डिक्ट. In a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial. त्या ट्रायलच्या शेवटी जे काही जजमेंट केलं जातं किंवा ज्युरी मेंबर त्यांच्या वतीने जी व्हर्डिक्ट करतात, दॅट्स कॉल्ड, त्यांच्या वतीने जे काही सांगितलं जातं त्याला व्हर्डिक्ट असं म्हणतात. कंटेम्प्ट of court, the word contempt, the terminology word is contempt of court is the criminal offense or disobeying an instruction from a judge or a court of law. Contempt of court म्हणजे काय नियमांचं भंग करणे अशा स्वरूपातला हा जो शब्द प्रकार आहे की जो गुन्हेगार आहे त्याने गुन्हा किंवा नियमांचे किंवा नियम त्याने तोडलेले आहेत अशा स्वरूपातला वर्ड इथे केला जातो. नोटीस. अ नोटीस इज वन ऑफ अ नंबर ऑफ लेटर्स. नोटीस म्हणजेच काही आपल्याला सूचना दिली जात असते किंवा त्याला समन्स पण म्हणू शकतो आपण त्याला. अ नोटीस इज वन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स विच an organization sends to people to give them information or ask them to do something. त्यांना माहिती पुरवण्यासाठी नोटीस दिली जात असते. Stay order, informally called injunction. An injunction is a court order, usually one telling someone not to do something. Stay order म्हणजे स्थगिती दिली जात असते, याला स्टे ऑर्डर असं म्हटलं जातं. अशा स्वरूपातले लीगल टर्मिनॉलॉजी वर्ड्स आपण अभ्यासलेले आहेत. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the 5 sensory organs and provide phrases, idioms, proverbs related to them. One is given for you. या ठिकाणी बघा आपले जे सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत त्यांची नावं द्यायची आहेत आपल्याला. नेम द 5 सेन्सरी ऑर्गन्स आणि त्याबद्दल असलेले फ्रेजेस, आयडॉम्स, प्रोव्हर्ब्स हे सुद्धा आपल्याला सांगायचे आहेत रिलेटेड अबाउट इट. वन इज ऑलरेडी गिवन टू अस. टू टर्न अ डीफ इयर, the organ ear and the phrase used for that, to turn and a deaf ear म्हणजे कर्णबधीर या स्वरूपातला हा शब्द आहे डीफ इयर. Thus another organ is eye. The phrase used for the eye is to turn a blind eye. To turn a blind eye. Next organ is that skin. It means त्वचा. To be thick skin.
the phrase used for this is that to be thick skin. The another sensory organ is that the tongue, it called the taste one. To taste success. To taste success. It is a phrase or the proverb idiom also. Another sensory organ is that the nose. To smell something fishy. To smell something fishy. It is about the nose. In this way, we have learned the icebreaker part of this poem. Now we have to learn the introduction about the poet. Introduction about the poet. William Cowper was one of the most popular 18th century English poets and composer of hymn. One of the most popular poet in 18th century and also composer of hymn, स्रोत यासाठी कंपोज करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. हिज पोएम्स डील विथ नेचर अँड एव्हरीडे लाईफ. He prefers writing about the natural things and everyday life. He is aptly described by Samuel T. Coleridge. S.T. Coleridge यांच्या प्रभावित झाले as the best modern poet of his times. As the best modern poet of his time. Though he studied jurisprudence, he later admired that he was not much inclined to the legal profession. सामान्यपणे त्यांनी ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणजेच न्यायनिवाडा करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी म्हणजेच जज म्हणून त्यांनी काम केलेलं आयुष्यभर, परंतु त्या क्षेत्रामध्ये त्यांचा अनुभव त्यांनी इथं शेअर केला. ही रोट हॅपी is the one who knows just as much of the law to make himself as a little merry now and then with the solemnity of the judicial proceedings. Nose versus eyes is a satire on the judiciary system. सामान्यपणे की जे न्याय दिला जातो यावरती एक टोमणा मारण्यासारखी किंवा न्यायव्यवस्थेवरती टोमणा मारलेला आहे या कवितेच्या मधून. इट ऑल्सो मॉक्स ॲट द स्टोन ब्लाइंड जस्टिस इन अ ह्युमरस मॅनर. आपल्या न्यायव्यवस्थेमध्ये कशा प्रकारचा न्याय दिला जातो, अंधधुंदपणे न्याय दिला जातो याचे एक नमुना म्हणून या कवितेकडे बघू शकतो आपण. ह्युमरस मॅनर उपहासात्मक स्वरूपातला न्यायनिवाडा होत असतो आणि एम्फासायझिंग अपॉन द लॅक ऑफ एम्पॅथी अँड कॉमन सेन्स. सच प्रॉब्लेम्स वी फेस डे टू डे लाईफ, दीज प्रॉब्लेम्स हॅज अराइज or described by the poet William Cowper in this poem. So let's start the very first stanza of this poem. Between nose and eyes a strange contest arose. The spectacle set them unhappily wrong. Once there was an unusual contest. It was between the eyes and the nose. There was a fierce disagreement as to whom the spectacle belonged. एकदा काय झालं, डोळे आणि नाक यांच्यात एक विलक्षण चढाओढ रंगली. त्यांच्यामध्ये कॉन्टेस्ट म्हणजेच काय भांडण झालं, डिसॲग्रीमेंट, डिस्प्यूट. चष्मा कोणाच्या मालकीचा आहे या विषयी तीव्र मतभेद निर्माण झालेत. बिटवीन नोज अँड आईज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज. द स्पेक्टॅकल सेट देम अनहॅपीली रॉंग. तीव्र मतभेद निर्माण झाले. देन आफ्टर द टंग आर्ग्यू द केस स्किलफुली व्हाईल द इयर लिसन ॲज द जज. द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज as all the world knows to which the said spectacle ought to belong. पूर्ण
जगाला माहिती आहे की हा जो चष्मा आहे अनंत काळापासून तो नाकालाच किंवा नाक ते वापरत आहे याबद्दल युक्तिवाद आहे. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. हा चष्मा कोणाच्या मालकीचा नेमकी? नाकाच्या मालकीचा किंवा डोळ्यांच्या मालकीचा यावरून वाद निर्माण झालेला आहे. अ डिस्प्यूट बिटवीन नोज अँड आईज फॉर द बिलॉंगिंग्स ऑफ स्पेक्टॅकल. So tongue was the lawyer and argued the cause with great deal of skill. The argument was, the tongue argued the case skillfully while the ear listened as the judge. मग यासाठी भांडण उभं राहिलं आहे किंवा दोघांमध्ये वाद निर्माण झाले तर जीभ या टंगने वकिलाची भूमिका घेतलेली आहे आणि कानांनी जजची भूमिका केली आहे. द टंग argued the case skillfully while the ear listened as the judge. The argument was that from the time immemorial, the nose has always worn the spectacles. अनंत काळापासून नाक कायम चष्मा घालत आला आहे. कोर्टासमोर या गोष्टीचा आता युक्तिवाद चालू आहे. With great deal of skill and a week full of learning, while Chip Baron, wig means की जो डोक्यावरती जे केस परिधान केलेले असतात त्याला विग असं म्हटलं जातं. त्याला आपण मुखवट आपण म्हणू शकतो. सॉरी, आपला केसांचा एक कृत्रिम जे केस असतात ते डोक्यावरती ठेवले जातात. जस्ट लाईक पिक्चर ऑफ विल्यम कॉफर, त्यांच्या डोक्यावरती बघा ते केस ठेवलेले आहेत, विक्स, त्याला टोप म्हणतो आपण, केसांचा टोप तो ठेवलेला आहे. दॅट्स कॉल्ड विग. फुल ऑफ लर्निंग विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल, टंगने तिच्या वतीने बाजू मांडलेली आहे. अँड इयर्स आर हिअरिंग all the things, that is talking about the belongings of spectacle. कोर्टासमोर चष्मा दाखवत वकिलाने दावा केला म्हणजेच की टंगने की दोन्ही भिंगांच्या मध्ये जो जोड आहे विथ ग्रेट व्हाईल चिप बॅरॉन इयर सॅट टू बॅलन्स द लॉज. दोघांमध्ये न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी इयर्सवर आलेली. बॅलन्स द लॉज, कायदा न्याय समान न्याय देण्याच्या उद्देशाने कानांनी जज म्हणून भूमिका घेतली. सो फेम फॉर हिज टॅलेंट इन नाईसली डिसर्निंग. डिसर्निंग मीन्स शोविंग गुड जजमेंट. आता कानांची भूमिका या ठिकाणी महत्त्वाची होती. दोघांचं म्हणणं ऐकून घेणं आणि त्यानंतर आपला निर्णय देण्याच्या उद्देशाने कान जबाबदारी पार पाडणार होते. See the next stanza. In behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacle always in wear, which amounts to possession time out of mind. In this stanza, इन बिहाफ ऑफ द नोज, नाकाच्या वतीने युक्तिवाद व्हायला लागला. अनंत काळापासून दॅट द नोज हॅज हॅड स्पेक्टॅकल ऑलवेज इन वेअर, नाकावरतीच हा चष्मा अनंत काळापासून घातला जातोय. विच अमाऊंट्स टू बिकम्स पोझिशन टाईम आउट ऑफ माइंड, आणि त्याच कारणामुळे हा जो चष्मा आहे तो नाकाचाच आहे अशा प्रकारचा युक्तिवाद तिथे घडलेला आहे. चेहऱ्यावर नाक असते तर चष्मा कोणी घातला असता असा प्रश्नही या ठिकाणी वकिलाने उपस्थित केलेला आहे. दोन्ही भिंगांच्या मध्ये जो जोड आहे तो केवळ नाकावर बसण्यासाठी आहे असा युक्तिवाद तिथे करण्यात आलेला.
देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल अप टू द कोर्ट. कोर्टासमोर तो चष्मा धरत युक्तिवाद होत आहे. युअर लॉर्डशिप ऑब्झर्व दे आर मेड विथ अ स्ट्रॅडल ॲज वाईड ॲज द रीच ऑफ द नोज इज. इन शॉर्ट डिझाईन टू सीट क्लोज टू इट जस्ट लाईक अ सॅडल. अनंत काळापासून नाकावर हा कायम चष्मा घालत आला आहे आणि त्याच्या दोन्ही भिंगाच्या मध्ये जे असलेला जोड आहे तो नाकावरती सॅडल म्हणजेच की एखाद्या एक्सटेंड अक्रॉस बोथ साईड्स दोन्ही बाजूनी विस्तारित आहे की नाकावर तो घट्ट बसेल याची रचना या स्पेक्टेकलची आहे असं या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे. सॅडल स्ट्रॅडल अँड सॅडल. स्ट्रॅडल मीन्स एक्सटेंड अक्रॉस बोथ साईड दोन्ही बाजूला विस्तारलेला आणि सॅडल अ सीट फॉर द रायडर ऑफ अ हॉर्स ऑर कॅमल. खोगीर म्हणलं जातं जो उंचवटा असतो घोड्याच्या मानेवरचा किंवा उंटाच्या पाठीवरचा त्या ठिकाणचा जो उंचवटा असतो पाठीवरचा त्या ठिकाणी खोगीर घातली जाते त्याला सॅडल असं म्हटलं जातं. सी द नेक्स्ट आता. अगेन वूड युअर लॉर्डशिप अ मुमेंट सपोज. tis a case that has happened and may be again that the visage and countenance had not a nose. Pray who would or who could wear spectacles. Again would your lordship. आपला युक्तिवाद संपवताना त्यांनी असे म्हटले की नाकासाठी चष्मा बनवला आहे आणि चष्म्यासाठी नाक बनले आहे. अगेन वूड युअर लॉर्डशिप अ मुमेंट सपोज टीस अ केस दॅट हॅज हॅपन अँड मे बी अगेन दॅट द विसेज ऑर काउंटनन्स हॅड नॉट अ नोज. प्रे वूड इट हॅज डिझाईन टू सीट क्लोज टू इट. त्यानंतर एखादा चतुर वकिलाप्रमाणे आपली बाजू तो मांडत आहे. फ्रेंड्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पोएम वी विल लर्न इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. Still you have to watch this video lecture carefully. Thank you once again.